हर वरन जात हर पात निहिन जेहे रूप रंग हर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज जय कोट इंद्रेंद्रान साहे साण गिण जय तिरपवन महीप सुर नर सुर नेत नेत बन तिरन कहत त्वै सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अस कृपान खंडो खड़ग तुबक तवरे आरती सब सरोही सहती यह हमारे पी तीर तुही सथी तुही तवर तरवार नाम तिहारो जो जपै पै सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी आरती तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लिहु वारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बुझाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सहित चितलाय पूर्ण करो ग्रंथ हे तुम करो सहाय मुकुचरा शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखाय बदरो सुनै जाओ काल कृपा कराय कहाँ बुध प्रवतुष हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत करो सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत करो सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहे गुरु साहिब जियो के ईरा बा अकल आजमाई कुनेम वजा पास बाकार आजमाई कुनेम
यके रादेहद फील दह हजार मास्त हम है मस्तियो मस्त जंजीर बास्त के ईरा बा अकल आजमाई कुनेम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, जो लड़ीवार रूप ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ प्रारंभ हुई है। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ फतेह जित हो गई सी, क्योंकि जुल्म राज की जिहड़ी जड़ है इहदे मरण नाल पुट्टी गई सी। ये सारियां लड़ाइयां झगड़ियां की जड़ ये सारियां भरावां नूं मारन वाला प्यो नूं मारन वाला जे कोई दुष्ट सी ये दुनिया विच सब तो पहले नंबर का औरंगजेब ही होया है। और जिस तरह शर्म नाल मर मुक गया फिर महाराज ने साखियां हुई लिख के भेजिया सी, जिन्होंने सुन के फिर कुछ बोलन जोगा नहीं रहा सी, गुमशामी हो गया सी, नाल ही कला बरत गई। जो कुछ खांदा पींदा सी वो मूँह राही निकलदा सी, हेठली जिहड़ी खुदा की क्रिया दी बंद हो गई सी। जिवें आ जिहड़ा चमगिद्दड़ है ਇਹਦਾ भी ऐसा ही है कि जो खांदा है जिवें असीं लैटरीन की क्रिया करते हैं गुजारा ही वो नहीं, वो जो खांदा है फिर उसे मूँह राही फिर बाहर निकलता है। इहो जी इहदी हालत हो गई है, जो खांदा वही मूँह राही गंद बंद बन के निकलता है। और इहो जिहा शरीर सी जो जिहड़ा वाहिगुरू जी की फतेह या पहले वाहिगुरू जी का खालसा शब्द कहता मैं जवान ते नहीं लिया है, ये कह दिता तो फिर समझ लो मेरी हार है। मेरी जी सपुत्री सी उन्हें देखा औखा औखा हूँ बहुत है, कहता नहीं है। वो कह लगी पिता चलो जे जवान तो तू नहीं कहना है, जिद कर रहा है हट करना है, तो जिन्ना चरे तू लफ्ज कहता नहीं उन्ना चिर तेरी ये जान नहीं निकलनी है। जवान तो ना कह कागज से लिख दे। रुखा जा होया वो मनिया, इशारा किया भी लिया। वो इस तरह जेब नशाने लिया के साफ पेपर रखदा, कल दुआत रखती। हाँ जो कोई मनुख लिखन लगे वो लफ्ज जबान में तो दिमाग में तो पहले ही आते, नहीं तो लिखे नहीं जाते।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਝਟਪਟ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣੀ ਗਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਹੂਗਾ। ਹਮਾਰਾ ਮੁਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੈਕਰੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ 12 ਪੈਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ, ਦੂਜੀ ਹਕਾਇਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਨਦਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੀਨ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਨਤਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਤਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗਾਇਓ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨਤਾਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਉਸ ਮਾਨਤਾਤਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਲਵਾਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੇਅਕਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢਾ ਲਈਆਂ ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈਏ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਚੋਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ? ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਤੇ ਔਖੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਜੋਗ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ
ते काम करने विच किहड़ा सियाणा है। वो जिवें फिर वो वजीर ने कहा सी ना भी इन्हां दी अजमाइश कर लीए, परख कर लईए। जे गुरु घर दे विच भी सिखां दी परख हुंदी रही है, जिहड़ा ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ पूरा उतरदा ਉਹਨੂੰ गुरु नानक साहब ने तख्त ते बिठाया। गुरु अंगद साहब जी ने ਪ੍ਰੀਖਿਆ की अपने पुत्रां दी भी, ते तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहब दी भी। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ पूरे उतरन तो फिर गुरता गद्दी दे तख्त उपर फिर अपने दोहे जिहड़े जवाई सी उन्हां दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ, भाई रामा, भाई जेठा रामदास जी, उन दोहां दी ਪ੍ਰੀਖਿਆ थड़े जे भी बनाओ। एक ते असीं सुबह बैठिया करांगे, एक ते शाम तूं आके बैठिया करांगे। फिर उहदे विच रामा जी फेल हो गए, रामदास साहब जी हो पूरे उतर गए ਪ੍ਰੀਖਿਆ विच। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਆਫਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। पिता जी गल की कहने है, दोवें गल्लां अजोग है। एक तां जिस वस्तु ते मेरा हक सी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਅਜੋਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਜੋ ਨੱਕ ਜਾ ਚੜਾਇਆ ਫਰਿਆ ਜਾ ਮਾਰਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੇਕਦਾ ਫਰਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਹੱਥ ਜਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਤਾਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦਸੇ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰੀ ਸੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। के ईरा बा अकल आजमाई कुनेम। हाँ, वजीर ने मानता ते राजे नूं कहा भी उंज तां मैं नहीं कह सकदा भी किहनूं तकदे हो तुसीं, पर सलाह दे दिना ये तुहानूं मैं कहना कि ईरा बा अकल अजमाई कुनेम, आजमाई कुनेम, कि जो कि इन्हां दी रात दी बा अकल जिहड़ी बुद्धि अकल है ओहदी अजमाइश आजमाई अजमाइश कुनेम की कर ली। इन्हां दी जिहड़ी अकल बुद्ध है ना ओहदी परख कर लईए भी अकल बुद्धि करके इन्हां विचों किहड़ा सियाणा है किहड़ा बेवकूफ है। ते ऐसा भावें चारे भरा
इन्हां विचों सियाणा किहड़ा ते इन्हां विचों बेवकूफ किहड़े है। ਇਹੋ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਖ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਜਾਂ ਪਸ ਬਾਕਾਰ ਆਜਮਾਈ ਕੁਨੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਸ ਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਵਾਕਾਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜਮਾਈ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਰਬਲ ਅਕਲਵੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਔਖੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੇਅਕਲ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਦੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਅਕਲਵੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਅਕਲਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਵੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 10, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਕੁੱਤੀਆਂ 4 ਕੁੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ, ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਭੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ 2 ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਆ, 2 ਭੂਰੇ ਆ, 2 ਕਾਲੇ, 1 ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਵੇਰ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਰਬਲਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਮ ਲਵਾਤ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਨਗ
भी ये सत्त ने। फिर देखा भी कुत्ते ते कुत्तियां किन्नियां, वो लिख लिया भी 4 कुत्ते 3 कुत्तियां। एडा बखरबे किन्ने आ, पूरे किन्ने आ, चिट्टे किन्ने, काले किन्ने, वो भी उन्हें बना ली फैल कि किधे किन्ने पहुंचे है किन्ने नहीं है, वो भी सारा लिख लिया। आ गया कहते भी तस्वीर बल किन्ने बच्चे है, वो 7 ने। उन्हां विचों कुत्ते किन्ने, कुत्तियां किन्ने है, कहते जी 3 कुत्तियां 4 कुत्ते है। फिर डब खड़बे ते काले ते भूरे ते चिट्टे किन्ने है, कहते जी मैं लिख के लिया है, जो मर्जी छक लियो, हमें लिस्ट ही बना लिया है भी बार बार देखने की लोड़ नहीं पऊ। ये आ जी 2 डब खड़बे जो 2 पूरे जे है, 2 चिट्टे जे, 2 काले है, 1 चिट्टा। पहुंचे किन्ने है, कहते कुत्तियां, कुत्तियां दे वध है जी इन्ने है, ते कुत्तियां दे घट है जी, आ है लिस्ट। वो सारिਆਂ ਨੂੰ कहना भी देखो आ 4 वारी गया एक काम नूं, ये गया 1 वारी। हुण ये तुहाडे नाल अकलमंद ही है ना, 1 वारी गया सारा ही काम निबेड़िया है। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ 4 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਸੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। कहने इस करके अकल बांधा है, ये अकल करके मेरे को रह रहा है, तुसी सारे ये वर्गे अकल वाले नहीं। वो नीगियां पावे हम सामने स्पष्ट सी भी ये साडा जिहड़ा सी सब तो अकलमंद 4 वारी गया, 1 वारी गया, क्योंकि परख कर ली काम दी, अकल दी भी परख हो गई, काम दी भी हो गई। इस तरह वजीर ने फिर वो मान धाता राजे नूं कहा भी तुसीं इन्हां दी अकल भी परख लीए 4 पुत्रां दी, फिर कोई ना कम करा के भी ते कम करके भी इन्हां दी परख कर लीए भी किहड़ा सही ढंग नाल कम करदा है, किहड़ा नहीं करदा है। यके राह देहद फील दह 1000 मस्त। मां धाता ने वजीर तो सुन के फिर भी अकल दी परख तां कम तो हुंदी है भी हुण आपां इह 4 नूं बखरा बखरा कम दे दईए। जके की जिहड़ा एक पहला सी ना वड्डा सारियां तो, उहदे राह की है ताई, देहर की है दे दिते, फील की है हाथी, दह की है 10,000। जिस तो सारियां तो वड्डा पुत्र सी ना, ओनू मां धाते ने 10,000 हाथी दे दिता, यानी बख्श दिता है भी ये तेरा ही है। हम है मस्तियो मस्त जंजीर बास्त। और जड़े हाथी कैसे सन कि हमें किए जेड़े सारे ही मस्तियों की मस्ती नाल है न मस्त सन। आ मस्ती विच आके त्यों दरवाजे अगे खड़े हो झूलदे सन, मस्ती नालों मस्त सन, झूलदे सन। फिर एवें खाली नहीं सी हाथी, वो मस्त जंजीर बस जंजीरां नाल बन्ने हुए दी, सोने दे जिहड़े संगल उन्हां दे पैरां विच पाए सी, वो संगलां नाल जंजीरां नाल सोने दे संगलां नाल बन्ने हुए सी। इस तरह सजाए बुझाए हुए सन 10,000 हाथी। वो बड़े पुत्र नूं दे दिता भी ये तेरे ने, भावें इन्हां नूं अपने कोल लग, भावें बेच दे, भावें किसी नूं दे दे, ये हुण तेरी मर्जी है।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਦਿਗਰ ਵਾ ਦਿਗਰ ਆਸਪ 5,000 ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਗਰ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾ ਕੀਏ ਤਾਈ ਦੇਹਤ ਕੀਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਪ ਕੀਏ ਘੋੜੇ, ਪਾ ਕੀਏ 5, ਸਦ ਕੀਏ 100,000 500,000 ਯਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਰ ਸਾਖਤ ਹੈ ਜੀਨ ਚੂ 9 ਬਹਾਰ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰ ਕੀਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾਖਤ ਕੀਏ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੀਨ ਕੀਏ ਕਾਠੀਆਂ ਚੂ ਕੇ ਸੁਧਾਰਸ 9 ਬਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਓਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਐ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਹਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਵਿੱਚੋ ਵੱਟੋ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਾਠੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੂਜੇ ਤਾਈ। ਸਿਯਮ ਰਾ ਦੇਹਦ ਸੁਤਰ ਸੇ 7,000 ਸਿਯਮ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾ ਕੀਏ ਤਾਈ, ਤੀਜੇ ਸਜਾਦੇ ਤਾਈ, ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਈ, ਦੇਹਦ ਕੀਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਤਰ ਕੀ ਉੱਠ, ਛੇ ਕੀਏ 3, ਸਦ ਕੀਏ 100 ਅੱਗੇ 1000, 300,000 ਯਾਨੀ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਹੈ ਨੁਕਰਹ ਬਾਰੋ ਹਮ ਹੈ ਜਰ ਨਿਗਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਉੱਠ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੈ ਕੀਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਕਰਾ ਕੀਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਬਾਰ ਕੀਏ ਭਾਰ ਨਾਲ ਐਨ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਹਮੈ ਕੀਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਰ ਕੀਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਗਾਰ ਕੀਏ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਹਾਥੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਓਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਠਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ, ਚਾਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲੱਦਾਂ ਲੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਉਹ 10,000 ਹੈ, ਇੱਧਰ 5 ਲੱਖ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 3 ਲੱਖ ਉੱਠ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਰਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਰ ਕੀਏ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ, ਹਮੈ ਕੀਏ ਸਾਰੇ ਜਰ ਕੀਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਗਾਰ ਕੀਏ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਮਰਾ ਦੇਹਦ ਮੂੰਗ ਯਕ ਨੁਖਦ ਨੀਮ। ਚੋਮਨਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਲੀਪ, ਰਾਖੀ ਉਸਦੇ ਤਾਈ ਦੇਹਦ ਕੀਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੂੰਗ ਜਗ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਤੇ ਨੁਖਤ ਨੀਮ, ਨੀਮ ਕੀ ਅੱਧਾ ਕੁ, ਨੁਖਤ ਕੀਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਬਤਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਾਣਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਬਤਾ ਦਾਣਾ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਪਰਖਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੌਥੇ ਦਲੀਪ ਤੇ ਤਾਈ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਾ ਮਰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਆਕਲ ਅਜੀਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦ ਕੀ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਚੌਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਰ ਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਰੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਿਆਰੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਿਆਵੁਰਦਪੁਰ ਅਕਲ ਖਾਨ ਹੈ ਕਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਵੁਰਦ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੈ ਆਇਆ ਪੁਰ ਕੀਏ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਕੀ ਘਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਕੀ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਅੱਧਾ ਛੋਲਿਆਂ ਕ ਦਾਣਾ, ਉਹ 1.5 ਕੁ ਦਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਗਰ ਨੀਮ ਨੁਖਦਸ਼ ਬਸਤਨ ਅਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਬਤਾ ਦਾ। ਦਿਗਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਨੀਮ ਕੀ ਅੱਧਾ ਨੁਖਸ਼ੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਦਲੀਪ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸਤਨ ਅਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਟਾ ਲਿਆ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਜਨ ਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤਾ ਦਾਣਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਧੇ ਵਜਨ ਦਾ ਦਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਬਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਸਤਨ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਨ ਕੀਏ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਬਟਾ ਲਿਆ। ਹਮੀ ਖਾਸਤ ਕੋ ਤੁਖਮ ਰੇਜੀ ਕੁਨੰਦ। ਹਮੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁਨਾ ਪੀ, ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ ਚਾਇਆ। ਇਹੋ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਮ ਕੀਏ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਕੀ ਬੀਜਣ ਕੁੰਦ ਕੀਏ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾ ਦਾਣਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆ,
भी ये दोहां नूं हुण मैं बीजना करायो चाया इसने मन विच ख्याल कीता दलीप ने। खिरद आज मायश बरेजी कुनद भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं अपनी ਜਿਹੜੀ ਖਿਰਦ ਕੀ ਹੈ बुद्धि दी अजमाइश भी बरज के बीज करके कुंद किए करा। ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਿਆ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂ। ਦਫਨ ਕਰਦ ਹਰ ਦੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਦਫਨ ਕੀਏ ਦੱਬਣਾ ਕਰਦ ਕੀਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਸੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਦਾਣੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਇਹਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ। ਨਜ਼ਰ ਕਰਦ ਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ हे परमेश्वर ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦਾਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਲਵਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੈਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਤਾ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਲੋ ਬਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੋ ਸਸ ਮਾਹੇ ਗੁਸ਼ਤੰਦ ਦਰਾਂ ਦਫਨ ਵਾਰ ਜੋ ਕੀਏ ਜਦੋਂ ਸਸ ਕੀਏ ਛੇ ਮਾਹ ਕੀਏ ਮਹੀਨੇ ਗੁਸਤੰਦ ਕੀਏ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਦਰਾਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਵਾਰ ਕੀਏ ਦੱਬਿਆ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਦੀਦ ਆਮਦ ਹੈ ਸਭ ਜਹੇ ਨੌ ਬਹਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਦੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਏ, ਪਦੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਆਮਦ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਆਏ, ਉਹ ਉੱਗਿਆ ਹੈ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। कैसे प्रगट हुए किसे उगे आए? कहते सब्ज नौ बहार, सब्ज की हरे रंग दे, नौ बहार नवी रुत दे। जिवें नवी रुत भी जो होंदी है बसंत दी, बसंत चढ़िया फूली बन आए, कहते नवी रुत दे जिवें फुल होंदे ना हरे हरे बीज उग आए 6 महीनिया तो बाद। बरे जीद दह साल तुख में कजा। फिर इस तरह कहते जिहड़े अगे जो पक गए उन्हां तो फिर बरजीत कीए बीजना कीता। किन्ने तक किन्ने समय कहते 10 साल तुख में कजा। वो ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਏ, ਹੋਰ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੀਜਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਬੀਜਣਾ
बरजीर के बीजना कीता 10 साल तक, यानी हो जाते पक जाते वढ़ लैंदा, फिर उन्होंने अगे बीज दिंदा। 10 साल तक बीजना कीता इसने। बा परवदगार है ओरा बुरी दन अजान। फिर उस तरह कहते उन्होंने पालना की, बा परवद है उन्होंने पालना पोषना की, उन्होंने होरा की। फिर उन्होंने ताई बरीदन की कटना अजा की, उन्होंने कटना भी किया। जो पक जाते फिर उन्होंने कट लैंदा है, कट के फिर धरती विच उन्होंने बीज दिंदा दाणियां नूं। 10 साल तक बढ़दा रहा ते कटदा रहा। बरेजी दहे 20 बारिश अजों। दलीप ने बरजी की बीजना की, दह किए 10, 20 किए 20, बारिश किए बारी। अज की उन्होंने दाणियां नूं 10-20 बारी कहते बीजना कीता। बसे गश्त है खरवार दान है अजों। फिर उन्हें तो कहते बसे किए बहुते, गश्त किए हो गए, खरवार किए खलवाड़े, दाने किए दाणियां दे अजा की उन्हें तो। फिर उन्हें दाणियां तो बहुते बड़े खलवाड़ लग गए, जिवें कोई इकट्ठा करके ढेर जा ला दिंदे ने। ते फिर उन्होंने खड़ा लेंदे ने ते उन्होंने गाउंदे हुंदे सी, पिछे बल जे ते पिछे भैंजा पा के कहते भी खलवाड़ा लाया। जिथे जाके इकट्ठा किया उन्होंने खलवाड़ा कहते पिड़ भी कह दिंदे सी। अजकल तो हुण नवा ढंग आ गया ने, खलवाड़ा नहीं लगता, कोई ढेर ढूर नहीं लाउंदा है। आ जाती मशीनरी नाल ही कट्टी वड्ढी जाते, दाने बखरे सूत्र बखरा। सो पिछले समय ऐसे हुंदा सी, पिड़ लाया जाता सी एक जगह, सारा वड्ढ वुड्ढ के ढेर ला जाता है। इस तरह खलवाड़े लाते बड़े दूर तक। चुना जियाद है सुध दौलते दिल करार। चुना के ऐसे ही ज्यादा किए बहुते, सौदे किए हो गई, दौलत किए दौलते किए माया। जेड़ी माया दिल किए दिल नू करार की, आराम देने वाली, दिल नू खुश करने वाली। हाँ कहते दलीप दे कोल जिहड़ी माया दिल नू खुश करने वाली है बहुत ही इकट्ठियां हो गई है। क्योंकि जो 10 साल तक उन्होंने बीजी गया वढ़ी गया ते फिर वो बेची गया ते फिर माया इकट्ठी हो ही जानी है। हाँ बहुत ही माया कहते जो दिल नू खुश करने वाली है ना, वो इकट्ठी ने कर ली है। कजों दान है सुध दान हा ए अंबार। हाँ कजो की उन्होंने दाने किए दानिया तो सुध की हो गए, दाने की दानिया दे अंबार किए ढेर। वो जड़े 2 दाने लए सी ना 10 साल तक अगे तो अगे कहते बीज बीज के फिर ढेर लगन लग पे दानिया दे। बढ़ जाते है तो होर बीज दिंदा फिर उन्हें तो होर बढ़ जाते है। वो कहते दानिया दे ढेर लगन लग पे। खरीद है अजान नकद 10,000 फील। फिर ओ जेड़े दानिया दे ढेर लगे आ उन्होंने बेच दिता है ते माया इकट्ठी हो गई है दलीप कोल। फिर माया तो कहते खरीदा है, खरीद ले अजा की उन्हें नगद रुपया तो 10,000 फील 10,000 हाथी। जेड़ा बड़े भरा कोल 10,000 हाथी ही ना,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੜ ਕੇ ਜੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਇਸਨੇ। ਚੋ ਕੋਹੇ ਰਵਾ ਹਮ ਚੂ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਚੌਕੀਏ ਸਦਰਸਨ ਕੋਹੇ ਪਹਾੜ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਰੇਸ਼ਟ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਜੋ ਰਵਾ ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਸਨ ਪੀ ਹੰਪੀ ਚੌਕੀਏ ਸਦਾਰਸ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੜ ਗੰਗਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜੇ ਥਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮਿਸ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਪਾਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ 8-8, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੜਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਢਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੌੜਦੇ ਸਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ। ਬਗੀਰਦ ਅਜੋਂ ਆਸਪ 5,000। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ, ਪਈਆਂ ਨਾਲ ਬਗੀਰਦ ਕੀਏ ਲੈ ਲਏ, ਜਾਨੀ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਅਜ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਬ ਕੀਏ ਘੋੜੇ, ਪਾ ਕੀ 5 ਸਰ ਕੀਏ 100,000, 500,000 ਜਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੇ ਦਲੀਪ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਹੈ ਜਾਰਵਾ ਜੀਨੋ ਹਮ ਹੈ ਨੁਕਰਹਿਵਾਰ। ਹਵਾ ਕੀਏ ਤਮਾਮ ਜੜ ਕੀਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾ ਅਸਵਾ ਅਤੇ ਜੀਨੋ ਕੀਏ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ, ਹਵਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਰਾ ਕੀ ਚਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੋੜੇ ਸੀ 5 ਲੱਖ। ਉਹ ਦਲੀਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ। ਖਰੀਦੰਦ ਸੇ 7,000 ਸੁਤਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਊਠ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਗੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀਤਾ। 6 ਕੀਏ 3 ਸਦ ਕੀਏ 100,000, 300,000 ਯਾਨੀ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਸੀ ਸੁਤਰਨ ਊਠਾਂ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਪ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਹੈ ਜਰਹ ਬਾਰੋ ਹਮ ਹੈ ਨੁਕਰਹ ਪੁਰ। ਹਮੈ ਕੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਰਹ ਕੀਏ ਸੋਨੇ ਦੇ, 12 ਕੀਏ ਭਾਰ ਨਾਲ, ਹਮੈ ਕੀਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਕਰਹ ਕੀਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਪੁਰ ਕੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰ ਸਨ, ਭਾਵ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਊਠ।
ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ। ਵਜਾਂ ਦਾਲ ਨੌ ਸ਼ਹਿਰ ਆਜਮ ਬੋ ਬਸਤ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਦਲੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਜਾਂ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਛੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਜਮ ਕੀ ਵੱਡਾ ਬਵਾਸ ਕੀ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਬਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮੇ ਅਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਤ। ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ स्वदेश सो दस्त किए शुद्ध किए अस्त की होया है, जिहदा नाम कहते दिल्ली शहर करके प्रसिद्ध होया है। वो एक छोलियां दे दाने की आमदन नाल ये दलीप राजे ने कहते बनना कीता बसाउणा कीता। दिगर दानह राबस्त मूंगी पटन। दिगर की ये जरा दूजा दाना सी सारे वो दाने दे नाल की दा बस की बद्दा एक मूंगी नाम दा पटन की शहर जरा मूंगी दा दाना सी ओदे उन्होंने बीज बीज के इन्नी कदे माया वधा ली इकट्ठी कर ली। ये कहते ओरे मूंगी दाने दे ना उपर के मूंगी पटन शहर बसा दिता बन दिता इसने। जो दोस्तां पसंद अस्त दुश्मन फिकन। वो किहो जिहा कहते मूंगी शहर बसाया चो की जो दोस्तां मित्रां नूं दे मन विच बड़ा पसंद आ, बड़ा मन नूं पसंद है। देख देख के मित्रां दा मन शहर नूं खुश हुंदा है भाई दलीप ने बसाया कमाल करती। ते दुश्मन फिकन जिहड़े दुश्मन हन बैरी हन उन्हां नूं कहंदे वैरियां नूं फिंकण वाला है तोड़न वाला है, यानी उन्हां दे दिल नूं तोड़न वाला उन्हां दे दिल नूं दिखाउण वाला शहर है। बा गुजरीद दह दुबारई नमत साल। कहंदे इस तरह वह गुजरीद के गुजर गए लंघ गए दह दो 10 ते 2 12। इस तरह कहंदे 10 दे उपर 2 12 साल। इस निवेश कहंदे 12 साल वो लंघ गए 12 साल गुजर गए। ਜਾਂ ਦਹ ਦੋ ਦਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ 10 ਕਹੀਏ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਦਾਹੇ ਇਹ ਵੀ ਦਹ 2 ਲਿਖਿਆ 20 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਦਹ ਤੇ 2 10 ਤੇ 2 12 ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਦੂਜਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ इसे नवेतियों पुल कहते लंघे गुजर गए। बसे गाश्त जो दौलते बेजवाल। 12 साल या 20 साल कसे की बहुत गश्त की हो गई दौलत की माया बेजवाल बिना दुख तो करने वाली जिहड़ी माया मनुख नूं बिना दुखों तो कर देनी सुखां सहित कर दिंदी है। वो कहते माया कट्ठी हो गई है दलीप कोल। चो बिसन 7 बार तखत मानो महीप। चौकी याद बैसर एक दिन जो बैठा बर की ऊपर राज तख दे मान धाता महीप की राजा
ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਬਿਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਸੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਨਸ ਅਸਤ ਬਣ ਜੂਗੇ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਬਰ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਦੇ, ਯਾਨੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਤਖਤੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਬਪੁਰਸ਼ਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਸਹੇ ਹਫਤ ਦੀਪ। ਨੇ ਬਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਪੁੱਛ ਕਰਨੇ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਸਹਿ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਫਤ ਕੀ ਸੱਤੇ ਦੀਪਾਂ, ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਵਧਾਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਗੋਇਦ ਬਾਪੇ ਸੀਨ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਆਰ। ਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤਾਈ ਬਿਗੋਇਦ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੀਛੀਨ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਵੀ ਉਹ ਬਈ ਵਜ਼ੀਰ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਚੇ ਬਖਸ਼ੀਦਮ ਮਨ ਬਾਪਿਸਰਾਂ ਚਹਾਰ। ਚੇ ਕੀਏ ਭੀ ਬਖਸ਼ੀਮਤ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਕੀਏ ਮੈਂ ਬਾਸਾਤ ਸਾਤ ਪਸਰਾ ਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੀ ਚਾਰਾਂ, ਚੌਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਊਠ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਾਬਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਕੋਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚੌਥਾ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਛੋਲਾ, 1.5 ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਓ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਨ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਅੰਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਧਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 30,000 ਦਾ ਹੈ, 80,000 ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ ਧਨ ਅਧਨ, ਕਨਕ ਅਰਧ ਧਨ, ਸਰਬ ਧਨ ਧਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫੂਕ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੱਢ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰੇ ਫਿਰ 20,000 ਦਾ ਵੀ, 40,000 ਦਾ, 80,000 ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਕ ਅਰਧ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਅੱਧਾ ਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜੇ, ਅੰਨ ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਥਿਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਹੋਗਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੀਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਸੋਨਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਿਕਦਾ, ਹਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੋਏ 10-20 ਗੁਣਾ ਤੂੜੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਲੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਧਨ ਧਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਧਨ। ਉਹ ਦਲੀਪ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਛਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਇਸ ਅੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਹਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਗੋਇਦ ਬਾਪੇ ਸੀਨ ਕਾਗਜ ਬਿਆਰ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੀਦਮ ਮਨ ਬਾਪਿਸ ਰਾਂਚ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे आच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अघनाश, हे पूरन हे सर्व दुख भंजन गुणतार, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान,
जंके सदा भवे। हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार। हे संतां का सदा संग निधारा आधार। हे ठाकर हाँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं को। नानक दीजै नाम दाम रखो ही है परो। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाजे है चढ़े सो तरे पार। जो सरदा कर से बंदे गुरु पारे उतारन हार। जो सरदा कर से बंदे गुरु पारे उतारन हार।